పరిశుద్ధ నామముకు మహిమ కలుగును గాక. ఈ రోజు కూడా మనల్ని దేవుడు సజీవుల లెక్కలో ఉంచున్నాడంటే మహా గొప్ప కృప అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. கர்த்தருடைய மகா பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இன்றைக்கு நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்றால் தேவனுடைய அதிகமான கிருபைகளாலே இரக்கங்களாலே நாம் உயிர் பிழைத்திருக்கிறோம் என்று கூட நாம் விசுவாசிக்கலாம், சொல்லிக் கொள்ளலாம். இன்றைக்கு நாம் ஒரு தலைப்பு, எப்படி கர்த்தரை ஆராதிக்கணும், ஆராதனை என்றால் என்ன? நம்ம அதிகமாக கிறிஸ்துவ சமுதாயத்துல கேட்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆராதிக்கிறது. தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும், தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும், அவரை போற்ற வேண்டும், அவரை துதிக்க வேண்டும் என்கிற వార్తలు நாம் அதிகமாக కేటు வருகிறோம். క్రైస్తవ సంఘాల్లో అయినా పరిచర్యల్లో అయినా మరి క్రైస్తవులు ఎక్కువ మాట్లాడుకునేది ప్రభువును ఆరాధించడం. ఆయన వచ్చి మనం బాగా ఆరాధించుకోవాలి, స్తుతించాలి, పూజించాలి అని చెప్పుకుంటున్నాం. అసలు ఆరాధన అంటే ఏంటి, ఎటువంటి ఆరాధనను దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అనే ఒక అంశం మీద ఈరోజు మనం ధ్యానించుకుందాం. మొట్టమొదటిగా యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 23వ వాక్యాన్ని చదువుకుంటే అక్కడ ఎటువంటి ఆరాధనను 23, 24 చదువుకుంటే ఎటువంటి ఆరాధనను దేవుడు కోరుకుంటున్నాడనేసి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు స్వయంగా తన నోటి మాటల ద్వారా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. யோவான் சுவிசேஷம் 4வது அதிகாரம் 22 24 வசனம் வரைக்கும் வாசித்த பார்த்தால் அந்த இடத்துல நாம் எப்படிப்பட்ட ஆராதனையை செய்ய வேண்டும், எப்படிப்பட்ட ஆராதனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்று கர்த்தராகிய இயேசு அவருடைய வாயின் வார்த்தையினாலேயே சொல்லியிருக்கிறார். John chapter 4 verses 22 to 24. Ye worship ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, now is, and the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. ఇక్కడ ఈ రాయబడిన వాక్యాన్ని చదువుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆ సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడుతూ చెప్తున్న ఒక సంభాషణలో మాట్లాడిన ఒక మాట అన్నమాట. ఏం చెప్పాడంటే, మీరు ఆరాధిస్తున్నది ఏమో మీకు తెలియదు, కానీ మాకు తెలుసు మేము ఆరాధిస్తున్న దేవుడు ఎవరని. కారణం ఏంటంటే రక్షణ யெகூதுல వల్ల కలిగింది. ஆண்டவராக இயேசு அந்த சமரிய ஸ்திரியோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற அந்த பேச்சுவார்த்தையில இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார். நீங்கள் ஆராதிக்கிற சமரியர்களாக இருக்கிற நீங்கள் ஆராதிக்கிறது உங்களுக்கே தெரியாது அது என்ன ஏது என்று சொல்லி. ஆனால் யூதர்களாக இருக்கிற நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவனை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் యూదர்கள் இடத்திலிருந்துதான் రక్షింపు வந்தது. ఈరోజు మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా మనం పట్టుకుంటున్న ఈ బైబిల్ పుస్తకము 99% రాయబడింది వచ్చి ఎవరి చేత అంటే யெகூదుల చేతే రాయబడింది. இன்றைக்கு நமக்கு பிடித்தாலும் பிடிக்காவிட்டாலும் நாம் கையில வைத்து கொண்டிருக்கிற இந்த பரிசுத்த வேத புத்தகம் 99% యూదர்களால் தான் எழுதப்பட்டது. బైబిల్ సమయంలో ఉన్న ప్రతి ప్రవక్త కూడా யெகூదులనే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. వేద వసనத்து எழுதப்பட்ட அந்த காலத்துல இருந்த ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசியும் கூட యూదர்களாக தான் இருந்தாங்க. కొత్త నిబంధనలో ఉన్న 12 అపోస్తులు కూడా யெகூదులే, వేరే దేశస్తులు ఎవ్వరు లేరు. புதிய ஏற்பாட்டுல இயேசு கிறிஸ்துவினால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 12 அப்போஸ்தலர்கள் அந்நியர்கள் யாரும் கிடையாது. యూదர்களே தான் 12 పేரையும் ఆండవరాగి యేసు క్రీస్తు தெரிந்து கொண்டார். యెహూదులను నా యొక్క ప్రజలు అనేసి పాత నిబంధనలు యెహోవా పలుమార్లు లెక్కలేని మార్లు చెప్పాడనమాట. யூதர்கள் என்னுடைய ஜனங்கள் என்று பழைய ஏற்பாட்டுல కనకిడ முடியாத அளவுக்கு యెహోవా దేవుని పేసిயிருக்கிறார். ఈరోజు కొందరు క్రైస్తవులు ఏమనుకుంటున్నారంటే, దేవుడు వచ్చి యెహూదుల్ని వచ్చి తోసేశాడు, ఇక వాళ్ళతో పని లేదు దేవునికి, మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు, మనం వాళ్ళని రీప్లేస్ చేసాం. దాని వచ్చి రీప్లేస్మెంట్ థియాలజీ అంటారు. రీప్లేస్మెంట్ థియాలజీ వాళ్ళకు బదులుగా మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు అనేసి. కానీ వాస్తవానికి ఏంటంటే రోమిల్ రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం 10వ అధ్యాయం 11వ అధ్యాయం మీరు చదువుకుంటే
వాళ్ళను మరలా తీసుకొస్తాడు దేవుడు. ఆ మధ్యలో ఆ గ్యాప్ లో మనల్ని కూడా, అన్యులైన మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకోలే. అటువంటి వారిని కూడా వాళ్ళు యేసుక్రీస్తును తిరస్కరించడం ద్వారానే మనకు రక్షణ కలిగిందనేసి కూడా బైబిల్ చాలా దృఢంగా వ్యక్తపరుస్తుంది. சிலர் சொல்லுவாங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தியாலஜி. அப்படி என்றால் யூதர்களுக்கு பதிலாக நம்மை தேவன் தேர்ந்தெடுத்து விட்டார். ஆனால் ரோமர் 9வது அதிகாரம் 10வது அதிகாரம் 11வது அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தால் அப்படி கிடையாது. அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்து வரைக்கும் நம்மையும் ரட்சிக்கும்படியாக அவங்களுக்குள்ளாக ஒரு குருட்டுத்தனத்தின் ஆவியை தேவன் அனுப்பியிருக்கிறார். அவங்க இயேசுவை பார்க்க முடியல, இல்லாவிட்டால் அவர்தான் ரட்சகர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால அவர்கள் அவரை புறக்கணித்ததினால்தான் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகி இருக்கிறது. మనం ఎప్పుడు యెహూదులకు బదులుగా దేవుడు మనం ఎన్నుకున్నాడు అనుకోవడం చాలా పెద్ద పొరపాటు. நாம் எப்பவுமே அப்படி யோசிக்கக்கூடாது. யூதர்களுக்கு பதிலாக தேவன் நம்மை தேர்ந்தெடுத்தார் என்று யோசிப்பது ஒரு பெரிய తవరా முடிஞ்சிரும். క్రైస్తవ చరిత్రలో ఇటువంటి భావన కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే యెహూదుల్ని చంపడానికి, క్రైస్తవులు యెహూదుల్ని చంపి ద్వేషించి ఎన్నో కార్యాలు చేశారు. கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறவங்க சரித்திரத்தை பார்க்கும்போது யூதர்களுக்கு பதிலாக நம்மை தேவன் தேர்ந்தெடுத்தார் என்று நம்பினவர்கள், கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தவர்கள், ஊழியர்களாக இருந்தவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா யூதர்களை கொல்ல ஆரம்பித்தாங்க, வெறுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஓகே, அவர்களை கண்டால் இவர்கள் இயேசுவை அறைந்தவர்கள், இயேசுவை சிலுவையில் அறைஞ்சிட்டாங்க, அதனால இவங்களை நம்ம வெறுக்கணும், இவங்களை கொலை பண்ணணும் என்கிற அளவுக்கு మారివిట్టాంగ. ముఖ్యంగా మన ప్రొటెస్టెంట్ థియాలజీ లేకపోతే ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలు, కేథలిక్ కాకుండా కేథలిక్ సంఘాన్ని ఎదిరించి విశ్వాస వీరుడుగా నిలబడుకున్న మార్టిన్ లూథర్, రిఫార్మేషన్ ఫాదర్ ఆఫ్ రిఫార్మేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మార్టిన్ లూథర్ 15వ దశాబ్దంలో అంత గొప్ప దేవుని భక్తుడుగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన యెహూదుల్ని వచ్చి ఎక్కువ ద్వేషించాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే వీళ్ళు యేసయ్యను చంపేశారు, వీళ్ళు మూర్ఖులు, వీళ్ళు సాతానుకు చెందిన వారు అనేసి వారి మీద ఎక్కువ మూర్ఖత్వాన్ని పెంచుకొని హిబ్రీయులు రాసిన పత్రిక వచ్చి బైబిల్లో ఉండకూడదు అనేసి ఎంతగానో ప్రయత్నించాడు. ఎందుకంటే అది యెహూదుల వాళ్ళ బలి అర్పించడము, ప్రధాన యాజకుడు గురించి రాయబడింది కనుక. అదేవిధంగా గలతీయులు కూడా తీసేయాలనుకున్నాడు. అంతగా ప్రయత్నించి యెహూదుల గురించి ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు, జ్యూస్ ఆర్ పిగ్స్, యెహూదులంతా పందులు అని కూడా రాశాడు. ఆయన పుస్తకాలను చదివి కూడా ఆయన కలిగిన ఆ ఆలోచనలు బట్టి కూడా హిట్లరు కొన్ని సంవత్సరాలు భవిష్యత్తులో వచ్చిన తర్వాత, ఒక 300 సంవత్సరాలు ఆయనకు వచ్చిన తర్వాత హిట్లర్ కూడా యెహూదులను చంపడం కూడా మొదలు పెట్టాడు. కారణకుడు మార్టిన్ లూథర్ అయి ఉండొచ్చు అని కూడా చెప్పాడు. ఎందుకంటే మార్టిన్ లూథర్ రాశాడు, వీళ్ళని కొట్టండి, చంపండి, వీళ్ళు అసలు దేవుని బిడ్డలు కారు అనేసి వాళ్ళ మీద ద్వేషాన్ని ప్రకటించాడు. అది చాలా పెద్ద పొరపాటు. அது தேவனுக்கு நச்சனி காரியமும். நம்ம எல்லாரும் கொண்டாடுகிற விசுவாச வீரனாக இருக்கிற மார்ட்டின் லூதர் ரிஃபர்மேஷன் என்கிற ஒரு மாற்றத்தை கத்தோலிக்க சபையிலிருந்து கொண்டு வந்த தகப்பன் என்று சொல்லலாம். அவர் என்ன பண்ணார் என்றால் யூதர்களை வெறுத்தார். வெறுக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, அவர்கள்லாம் பன்றிகள், அவர்களை அடிக்கணும், கொல்லணும். ஏன்னா இயேசுவை அவங்க கொண்டுட்டாங்க, அவங்க கடினமான மனிதர்கள், அவங்களுக்கு பதிலாக தான் நம்மை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்து விட்டார் என்று அவர் எழுதின புத்தகங்கள், யூதர்களும் அவர்களுடைய பொய்யும் சொல்லி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார், ஜூஸ் அண்ட் தேர் லைஸ். அந்த புத்தகத்தை ஹிட்லர் கூட வாசிச்சு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு வந்த ஹிட்லர் 60 லட்சம் யூதர்களை ஹிட்லர் హోలోకాస్ట్లో కొండు విట్టాన్. కొన్ని దశాబ్దాల తరువాత వచ్చిన హిట్లరు ఈ పుస్తకాన్ని చదివి యెహూదులు వారి యొక్క అబద్ధాలు అని మార్టిన్ లూథర్ రాసిన పుస్తకాలను చదువుకొని ఏం చేశారంట, 60 లక్షల మందిని హోలోకాస్ట్ అనేసి వారిని బంధించి వారిని చంపేశాడు. 1930-40 ఆ సంవత్సరాల్లో జరిగిన ఒక చరిత్ర, చాలా ఘోరమైన ఒక పరిస్థితి అన్నమాట. இது 1930-40 அந்த காலத்தில் நடந்த பயங்கரமான ஒரு தாக்கம் யூதர்கள் மேல నిశ్చయమాగవే ఉండాగివిట్టది என்று కూడా ನಾವು பார்க்கலாம். ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే యెహూదుల మీద మనము ద్వేషాన్ని పెంచుకోకూడదు, దానికి బదులుగా మనం వారిని ప్రేమించాలి. ఎందుకంటే వారి ద్వారానే మనకు ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు లభించిందంటే వాళ్ళే కారణస్తులు. இன்றைக்கு நமக்கு இந்த வேத புத்தகம், சுவிசேஷம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கிறது என்றால் அதுக்கு కారణం యూదர்கள் தான். ఇంకా క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే యేసుక్రీస్తు
మనலாంటి அந்நியரு காது யகூதுடு. இன்னும் நாம் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் அவர் ஒரு யூதனாக தான் பிறந்தார். அவர் ஒரு అన్యனாக பிறக்கவில்லை. నా సొంత ప్రజలోని యెహూదుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, నా సొంత ప్రజలు నన్ను తిరస్కరిస్తున్నారు, என்னுடைய சொந்த ஜனம் என்னை வெறுத்து என்னை புறக்கணித்தது என்று ఆండవరాగిய యేసుక్రీస్తు சொல்லுகிறார். ఇక్కడ మనం చదువుకునే వాక్యంలో యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 22వ వాక్యంలో చెప్తున్నాడు, యెహూదులైన మాకు తెలుసు మేము ఆరాధించుకునేది ఎవరు, వీళ్ళ ద్వారానే మీకు రక్షణ కలుగుతుంది. ఫర్ సాల్వేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ ది జ్యూస్. யூதர்களால தான் உங்களுக்கு ரட்சிப்பு, இவர்களுக்கு தெரியும் இவர்களை என்ன ఆరాధిக்கிறார் என்று ఆండవరాగిய యేసు சொல்லுகிறார். ఆ తర్వాత ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు భవిష్యత్తులో దేవుడిని ఆరాధించుకునే వాళ్ళు ఎలా ఆరాధించుకుంటాడు, ఎలా ఆరాధించుకోవాలన్న కార్యాన్ని కూడా చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఇక సమయం వస్తున్నది, అది ఇప్పుడే ప్రారంభించినది. నిజంగా దేవుడిని ఆరాధించే వారు తండ్రిని ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించుకుంటారు. ஆண்டவராகிய இயேசு தீர்க்க தரிசனமா சொல்லுகிறார், இனி வரப்போகிற காலத்துல இப்பவே அந்த காலம் ஆரம்பித்து விட்டது. தேவனை பிதாவை ஆராதிக்கிறவர்கள், உண்மையான ஆராதனை செய்கிறவர்கள் எப்படி ஆராதிப்பார்களாம்? ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிப்பார்கள். For the Father seeketh such to worship him. ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధన చేసే అటువంటి వ్యక్తుల్ని యాక్చువల్లీ దేవుడు వచ్చి ఏంటంటే వెతుకుతున్నాడంట, తండ్రి వెతుకుతున్నాడు. అటువంటి ఆరాధన చేసే వారిని కోరుకుంటున్నాడు. కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఆత్మే ఉన్నాడు, ఆయన్ని ఆరాధించువారు పూజించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలట. இப்ப பாருங்க, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பிதாவாகிய தேவன் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை தேடி பார்க்கிறாராம், அவங்களை கண்டுபிடிக்கும்படியாக. காரணம் என்ன? தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார், அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் ఆవియోடும் ఉన్మయోடும் ఆరాధిక வேண்டும். మొట్టమొదటిగా మనం ఆత్మతో ఆరాధించుకోవాలంటే అక్కడ మన సొంత ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ, రెండు ఆత్మ కూడా అక్కడ కలుసుకోవాలి. முதலாவது நாம் ஆவியோடு ஆராதிக்க வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய ஆவி, நம்மளுடைய పరిశుద్ధ ఆవియానవరోடு కలందు கொண்டு ఆరాధిక வேண்டும். దేవుడు మనిషిని సృష్టించినప్పుడు త్రిత్వంగా సృష్టించాడు, ప్రాణ ఆత్మ శరీరం అని. மனிதனை தேவன் படைக்கும் போது ஒரு త్రియేగமாக పడైతిరుக்கிறார், ఆవి ఆత్మ శరీరం. మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనిషిని సృష్టించినప్పుడు ఆత్మే ప్రధానమైన పాత్రను వహించాలని దేవుడు సృష్టించాడు. முதலாவது தேவன் மனிதனை படைத்தப்போ அவன் ఆవియాన ஒரு మనిదనాக தான் இருக்க வேண்டும் என்று పడైతాர். చూడండి, దేవుడు ఆత్మే ఉన్నాడు, ఆయన స్వరూపంలో మనల్ని సృష్టించాడు కనుక మనం కూడా ఆత్మగా ఉన్నాం. தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார், அவருடைய சொரூபத்தில் அவருடைய சாயலில் நம்மை படைத்ததுனால நம்ம கூட உண்மையாகவே ఆవిயாக தான் இருக்கிறோம். మన ఆత్మ నివసించడానికి ఒక ప్రాణాన్ని ఇచ్చి ఒక శరీరంలో ఈ ఆత్మ ప్రాణాన్ని దేవుడు ఉంచాడు. இந்த ஆவியை தேவன் உருவாக்கி, இந்த ஆவியை என்ன பண்ணுகிறார்? தேவன் ஒரு ஆத்மாவை உண்டாக்கி அந்த ஆத்மாவுக்குள்ளாகவும் ஒரு శరీరத்துக்குள்ளாகவும் நம்மை இன்றைக்கு அமைத்திருக்கிறார். ఎప్పుడు మనిషి పాపం చేశాడో ఆ రోజు నుంచి వాడు ఆత్మీయుడుగా కాకుండా శారీరకరమైన ఒక ఆలోచనలతో నింపబడిన వ్యక్తిగా మారిపోయాడు. எப்ப பாவம் செஞ்சாங்களோ அப்பவே மனிதர்கள் ஆவியை இழந்து ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறதை விட்டுவிட்டு அவர்கள் శరీరத்தினால நடத்தப்படுகிறவர்களாக మారినాங்க. మొట్టమొదటిగా మనం గమనించాల్సింది, దేవుడిని ఆరాధించుకోవాలంటే మరలా పుట్టే అనుభవం కలిగి ఉంటే తప్ప ఎవరు దేవుడిని నిజంగా ఆరాధించుకోలేరు. உண்மையாகவே முதலாவது தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் மறுபடியும் பிறக்கிற ஒரு அனுபவம் உண்டாகி இருக்கணும். மறுபடியும் பிறக்காம ఆవిயில రక్షించబడామ ఆరాధిక முடியாது. రక్షణ పొందని వారు పాటలు పాడొచ్చు, ప్రార్థనలు చేయొచ్చు, కన్నీరు పట్టుకోవచ్చు, కానీ అసలు దేవుడిని వాళ్ళు ఆరాధించడం లేదు. అటువంటి ఆరాధనను దేవుడు అంగీకరించడం కూడా లేదు. ரட்சிக்கப்படாதவங்க பாடல்களை பாடலாம், துதிக்கலாம், ஜெபிக்கலாம், கண்ணீர் வடிக்கலாம், ஆனால் தேவன் அதை ఏற்றுకొள்ள முடியாது. దేవుడు ఆత్మగా ఉన్నాడు గనక మనము ఆత్మతో ఆయన ఆరాధించుకోవాలి, పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ బలముతో, పూర్ణ ఆత్మతో. ద్వితీయోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయము
4-5 వాక్యాలు ఇలా రాయబడి ఉంది. నీ దేవుడైన యెహోవా ఒక్కడే, ఆయన్ని నువ్వు పూర్ణ మనస్సుతో, పూర్ణ బలముతో, పూర్ణ ఆత్మతో ప్రేమించాలి. ఇదే మనకు ఇవ్వబడిన మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ. உபாகமம் 6 அதிகாரம் 4-5 வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தால் அந்த இடத்துல எழுதியிருக்கு, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் ஒருவரே, அவரை நீங்கள் முழு உள்ளத்தோட, முழு பலத்தோட, முழு ఆవియోட அவரை நேசிக்கணும். இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதல் ప్రధానమైన ఒక కట్టళை. మనం సృష్టించబడడానికి, మనం ఈరోజు బ్రతుకుతున్నామంటే దానికి కారణం ఏంటో అంటే, మనం వచ్చి దేవుడిని పూర్ణాత్మతో, పూర్ణ బలముతో, పూర్ణ శక్తితో ఆయన్ని మనము ఆరాధించుకోవాలనేసి దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు. அவரை முழு உள்ளத்தோட, முழு பலத்தோட, முழு ஆன்மாவோட நாம் நேசிக்க வேண்டும் என்றுதான் தேவன் நம்மை இன்றைக்கு படைத்து நமக்கு జీవனை கொடுத்திருக்கிறார். ఆత్మతో మాత్రము ఆరాధించుకుంటే సరిపోదు, సత్యాన్ని కూడా గ్రహించాలి. ఒక వ్యక్తి ఆత్మతో మరింత ఎక్కువగా ఆరాధించుకోవాలంటే పరిశుద్ధాత్మ అనే వరమును, పరిశుద్ధాత్మ అనే బహుమానాన్ని పొందుకోవాలి. దేవుడిచ్చే బహుమానం యేసుక్రీస్తును విశ్వసించు ప్రతి వారికి, రక్షణ పొందిన ప్రతి వారికి, మరి బాప్తిసం తీసుకున్న ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడిచ్చే బహుమతి వచ్చి పరిశుద్ధాత్మ. అనేకులకు తెలియదు. కొందరు అనుకుంటారు బాగా ఆత్మలో ఎదిగిన వాళ్ళకే దేవుడు ఇస్తాడేమో పరిశుద్ధాత్మ. లేదు, ప్రతి ఒక్క దేవుని బిడ్డకు రావాల్సిన హక్కు, పొందుకోవాల్సిన కార్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మను మీరు పొందుకోవాలి. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் இல்லாவிட்டால் அவருடைய வல்லமை, அவருடைய தொடுதலை ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவன் ஈவாக கொடுக்கிறார். ரட்சிக்கப்பட்டு இயேசுவின் நாமத்தை விசுவாசித்து மனம் திரும்பின யாவருக்கும் அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நமக்கு அது நம்மளுடைய సుగంధరం, அதை நாம் పెట్టుకొள்ள வேண்டும். ఒకవేళ మీరు క్రైస్తవులుగా ఉండి నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేదనుకుంటే ఆలస్యం చేయకండి. ఈ రోజే, ఇప్పుడే మోకాలు వేసి, దేవా నన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపు, నాకు రావాల్సిన నా బహుమతిని నాకు ఇవ్వు ప్రభువా, ఇది నా యొక్క స్వాతంత్రము, నేను పొందుకుంటాను మీరు విశ్వసించినట్లా వెంటనే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపి మిమ్మల్ని అభిషేకం చేస్తాడు. நீங்கள் ஒருவேளை இந்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை பெறாமல் இருந்திருந்தால், இப்போ நீங்க முழங்கால் படிட்டு, ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்புங்கோ, நான் உங்களை விசுவாசிக்கிறேன், நான் உங்களுடைய பிள்ளை, இது எனக்கு வர வேண்டிய ஒரு சொத்து என்று நீங்கள் விசுவாசித்து கேட்டா இந்த நொடி பொழுதே ఆవియానవర్ உங்கள் மேல வந்து విడువార్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎటువంటి ఆలస్యం చేయడు. ఆయన్ని ఆహ్వానిస్తే వెంటనే ఆ స్థలంలో వచ్చి, మన హృదయంలో వచ్చి క్రియలు చేయడం మొదలు పెడతాడు. ஆவியானவரை நாம் அழைத்தால் அவர் உடனடியாக வந்து அவர் తన్నుடைய క్రియகளை ఆరంభించి విడువార్. కొన్నిసార్లు ఆయన వస్తే కొందరికి వచ్చి కొంత ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట. చాలా గాలి వీసినట్లు, వర్షం పడినట్లు, తడిచినట్లు, వేడైపోయినట్లు ఉండొచ్చు. కానీ ఏ ఫీలింగ్ లేకపోతే కూడా పరిశుద్ధాత్మ వస్తాడు. వాక్యాన్ని మనం విశ్వసిస్తే, వాక్యం వచ్చి మన ఫీలింగ్ తో, మన ఎమోషన్స్ తో సంబంధించినది కాదు. ఇది సత్యమైన మాటలు. ఈ మాటలు నమ్మి మనం విశ్వసించినట్లా మనం ఖచ్చితంగా పొందుకోగలము. ஆவியானவர் வரும்போது சில உணர்வுகள் உண்டாகும். சிலருக்கு சூடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், சிலருக்கு கீழே விழுற மாதிரி இருக்கும், சிலருக்கு வந்து தூக்கி போடுற மாதிரி இருக்கும், மற்றவங்களுக்கு எதுவுமே நடக்காது. அப்ப எதுவுமே நடக்கலன்னா ஆவியானவர் வரலையா? கிடையாது. நம்ம வந்து நம்மளுடைய உணர்வுகளால நம்ம போகல, వార్తయినాల పోగురాం. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? విశ్వసించి యేసుక్రీస్తు నామం ద్వారా బాప్తిజం పొందుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ అనే ఒక బహుమతిని ఇస్తున్నాడని అపోస్తల కార్యము 2వ అధ్యాయంలో పేతురు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా చెప్తున్నాడు. అపోస్తల 2వ அதிகாரத்தில் பேதுரு சொல்லுகிறார், ரட்சிக்கப்பட்டு மனம் திரும்பி இயேசுவின் நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் பெற்ற யாவருக்கும் பரிசுத்த ஆவி என்கிற ஈவை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். మనం ఇప్పుడు చూడాల్సింది, నేను రక్షణ పొందానా, మారు మనసు పొందానా, పాపం నుంచి పశ్చాత్తాపం పడి పాపాన్ని విడిచిపెట్టానా, మారు మనసు పొందాక యేసుక్రీస్తును విశ్వసించి బాప్తిసం తీసుకున్నాను. అలాగైతే మీరు ఇవన్నీ జరిగిందంటే పరిశుద్ధాత్మ మీరు పొందుకోవాల్సింది. అంతే, దేవుడు ఇచ్చేశాడు. వాక్యంలో ఆయన ఓపెన్ బుక్, చెక్ బుక్ రాసేశాడు. ఇవి చేస్తే నీకు పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడుతుందని. మీరు కనిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఏడవాల్సిన అవసరం లేదు, ఉపవాసాలు తీయాల్సిన అవసరం లేదు. తెలియని వారు అవి చేశారు. నేను కూడా అవన్నీ అలాగే చేశాను అనమాట. ఉపవాసం ఉండడము, కనిపెట్టడము మొట్టమొదటిగా తెలియదు. అప్పుడు ఏం చెప్పారు? పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవాలంటే ఎక్కువ ప్రార్థిస్తేనే వస్తాడు అని అలా చెప్పడం వల్ల అలా చేస్తే దేవుడు అట్లా కూడా క్రియ చేస్తాడు. కానీ ఇలా సింపుల్ గా విశ్వసిస్తే వెంటనే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవచ్చు. చాలా కఠినమైన విషయం కాదు. హృదయంలో ఆయన పిలిస్తే వచ్చేస్తాడు.
பாருங்க, ஆவியானவர் வர வேண்டும் என்றால் நாம் உபவாசம் எடுத்து காத்திருந்து போராட வேண்டும் அப்படி என்று நமக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுனால நான் கூட அறியாமை நாட்கள்ல அப்படி எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன். நம்ம ஏதாவது சாதிச்சாதான் ஆவியானவர் வந்துடுவாருன்னு சொல்லி. ஆனா இப்ப எனக்கு தெரியும் அப்படி கிடையாது. விசுவாசித்து அவரை நம்பி, அந்த வார்த்தையை நம்பி, ஆண்டவரே எனக்குள்ள நீங்க வாங்கோ என்று சொன்ன ఉடனே ఆవియానவர் వందు విడువారు. ఎందుకు కనిపెట్టారు పరిశుద్ధాత్మ రావడానికి? కొందరు అనుకోవచ్చు, చూడండి బైబిల్లో కూడా కనిపెట్టారు. కనిపెట్టడం తప్పులేదు. అప్పట్లో పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపబడలేదు. ఆయన ఈ లోకంలో, ఈ ప్రపంచంలోకి రాలేదన్నమాట. మొట్టమొదటిగా వస్తున్నాడు గనక వాళ్ళు కనిపెట్టారు, వాగ్దానాన్ని పొందుకున్నారు. ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు 2000 సంవత్సరాలుగా ఉండి క్రియ చేస్తున్నాడు. காத்திருந்து ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் வேதத்துல பெற்றுக்கொண்டாங்க என்றால், அவர்கள் முதல் முறையாக பரலோகத்திலிருந்து ஆவியானவர் பூமிக்குள்ள வரப்போகிறார். அது வரைக்கும் வரவே இல்லை. அதனால்தான் அவங்க காத்திருந்து அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க. கடந்த 2000 வருஷமாக ஆவியானவர் இதே பூமியில இருந்து கொண்டு సభయు మనిదరుగளையும் ఏవి పలవిధமான నర్క్రియகளை செய்து கொண்டு வருகிறார். ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ ఎక్కడున్నాడంటే పరలోకంలో కాదు, ఈ భూమి మీద ఇక్కడే సంచరిస్తున్నాడు. ప్రతి ఆత్మలో, ప్రతి వ్యక్తిలో వచ్చి మనకు సహాయం చేయడానికి మంచి సహాయకుడుగా, ఆదరణకర్తగా, సత్యములో నడిపించే సత్యము కలిగిన ఆత్మ అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. இன்றைக்கு ஆவியானவர் எங்க இருக்கிறார்? பரலோகத்தில் இல்லை, பூமிக்குள்ள நிரம்பி இருக்கிறார். சபையில நிரம்பி இருக்கிறார். విశ్వాసిகள் மேல் நிரம்பி இருக்கிறார். అనేక క్రియகளை அவர் செய்திருக்கிறார். మొట్టమొదటిగా మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంటే పరిశుద్ధాత్మ కూడా మనకు చాలా అవసరం. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి లేకుండా మనము దేవుడిని అస్సలు ఆరాధించలేము. ஆவியானுடைய பலன் இல்லாமல் நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள முடியாது. మన సొంత ఆలోచనలను ఉంచుకొని దేవుడిని ఆరాధించలేము. நம்மளுடைய சொந்த ఆలోచనகளை வைத்துக்கொண்டு நாம் దేవుని ఆరాధిక முடியாது. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, ఒక మనిషిని ఎవరు ఎరుగున్నారంటే తన సొంత ఆత్మ ఎరుగుందంట. ఇప్పుడు నేనెవరంటే నా ఆత్మకి తెలుస్తుంది, నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు తెలియదు. మీరెవరంటే మీ ఆత్మ ఒక్కటికే అది అర్థమవుతుంది సంపూర్ణంగా. నేను ఎవరిని, ఏం చేస్తున్నాను, ఎక్కడ వెళ్తున్నాను, ఎలా ఉంటున్నాను అన్నది మీరు ఒక్కరే దాన్ని ఎరుగున్నారు. అట్లా కాకుండా ఇతరులు ఎరగాలంటే మీరు చెప్పాలి, అప్పుడే వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది. మీరు ప్రకటించాలి, నా మనసులో ఇట్లాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, ఇలా అనుకుంటున్నాను అని మీరు చెప్తే తప్ప ఇతరులకు అసలు తెలియదు. பாருங்க, ஒரு மனுஷனுடைய ஆவி யார் அறிஞ்சிருக்கிறாங்களோ, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவிதான் உங்களுடைய உள்ளத்துல இருக்கிற எண்ணங்களை அறிந்திருக்குது. பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியாது. ஆனா நீங்க உங்களுடைய உள்ளத்துல வருகிற எண்ணங்களை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி அதை வெளிப்படுத்தும் போது அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. అదే విధంగా బైబిల్ చెప్తుంది, దేవుడిని ఎవ్వరు ఎరగలేదంట పరిశుద్ధాత్మ తప్ప. ఆయనలో ఉన్న ఆత్మే దేవుడు ఎవరు, ఆయన ఎలా ఉంటాడు, ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు, ఎక్కడికి వస్తాడు, ఎక్కడికి వెళ్తాడని పరిశుద్ధాత్మ దేవునికే తెలుసు. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తే అప్పుడు మనం దేవుణ్ణి తెలుసుకోగలము, ఆయన మనస్సును అర్థం చేసుకోగలము. பாருங்க, தேவன் யார் என்பது வசனம் சொல்லுகிறது. அவருடைய ஆவியை தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது. இந்த ஆவியானவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் உதவி செய்து தேவனை குறித்து அவர் எப்படிப்பட்டவர், எங்க இருப்பார், என்ன செய்வார், எப்படி நடந்து கொள்வார் என்று தெரிவித்தால் அப்பொழுது நாம் దేవుని குறித்து జ్ఞానం கொண்டிருப்போம். దేవుడు ఎటువంటి ఆరాధన కోరుకుంటున్నాడంటే పరిశుద్ధాత్మ మనకు చెప్తాడు, నువ్వు ఇలా ఆరాధన చెయ్యి, దేవుని ఇలా నువ్వు పొగుడు, ఈ మాటలు నువ్వు ఉపయోగించు. ఆ పదాన్ని కూడా దేవుడు ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ వర్డ్స్, రైట్ వర్డ్ ఇవ్వాలి. మనం దేవుని సన్నిధిలో వెళ్తే దేవుడిని ఆరాధించుకున్నప్పుడు, వర్ణించేటప్పుడు మనకు సరైన మాటలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇవ్వాలి. பாருங்க, நம்ம ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளும்படியாக அவருடைய సన్నిధిలో காத்திருக்கும் போது சரியான వార్తகளை கொடுக்கணும். ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్పలేము. మనం దేవుడిని వర్ణించాలి. ప్రభువా, నీవంటే నాకు చాలా ఇష్టము, నువ్వంటే నా ప్రాణము. ఇటువంటి మాటలు పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని ప్రేరేపించినప్పుడు, ఆ మాటలు పలికినప్పుడు దేవునికి అది మంచిగా అనిపిస్తుంది. ஆவியானவர் நமக்குள்ள ஒரு உணர்வு உண்டாக்கி, நமக்குள்ள ஒரு ஏந்துதலை உண்டாக்கி, இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளால ஆண்டவரே நீர் என்னுடைய உயிர், நீர் என்னுடைய பலன், நீர் என்னுடைய அரண் என்று சொல்ல வைக்கும் போதுதான் அந்த வார்த்தைகள் పిదావాగియ దేవునుடைய உள்ளத்துக்கு பெரிய ఆనందத்தை கொண்டு వரும். ఇంగ్లీష్లో ఈ వర్షిప్ అనే పదం ఎలా వచ్చిందంటే వర్త్ షిప్. వర్త్ అంటే ఒక విలువ. ఎవరు చాలా విలువైన వారు వారికి ఎక్కువ ఇవ్వడమే వర్షిప్ అన్నమాట. ఇంగ్లీష్లో వర్షిప్ என்பது వర్త్ షిప్. వర్త్ என்றால்
ஒரு விலை உள்ளவர்கள், விலையேற பெற்ற காரியத்துக்காக நம்மை நாம் అర్పణిக்கிறது தான் ఆరాధனை. యేసుక్రీస్తు నా జీవితంలో చాలా విలువైన వ్యక్తి అనుకుంటేనే ఆయన ఆరాధించగలం. యేసుక్రీస్తు కంటే మనకు వేరెవరైనా వేరేదైనా సమముగా లేకపోతే దానికంటే పైగా ఉంటే యేసును మనము ఆరాధించలేము. ஆண்டவராக இயேசுவை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்தான் நமக்குள்ள உயர்ந்தவராக விலையேற பெற்ற ஒரு நபராக நம்மளுடைய జీవితంలో మారணும். அப்படி அவர் మారాకాటి அவரை நம்ம ఆరాధన செய்ய முடியாது. అనేకులు ఈరోజు ఆరాధన చేస్తున్నారు, కానీ ఆరాధన ఎలా ఉందంటే వారి నోటి ద్వారా చేస్తున్నారే కానీ వారి మనసు దూరమైపోయింది. அநேகர் ஆண்டவரை ஆராதனை செய்கிறார்கள் இன்றைக்கு. ஆனால் அவர்களுடைய ஆராதனை எப்படி இருக்கிறது என்றால் அது உதடுல அந்த ஆராதனை வருது, பாட்டு வருது, ஜபம் வருது, ஆனா உள்ளத்துல காலியா இருக்கு, ஒன்றுமே இல்ல. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము మరి 8-9 వాక్యాలు చదువుకుంటే యెషయా ప్రవక్త చెప్పిన అదే మాటను ఇక్కడ యేసయ్య కోట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు. వేషధారులారా, యెషయా చెప్పినది సరైన మాటే. మీరు నా యొద్ద వచ్చినప్పుడు మీ నోటి ద్వారా వస్తున్నారు, మీ పెదవులను ఉపయోగించుకొని దేవుడిని మీరు ఘనపరుస్తున్నారు, కానీ మీ హృదయం అయితే ఆయన విడిచిపెట్టి అక్కడో వేరే భాగంలో ఉంది. ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார், வேஷதாரிகளே, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி உங்களை குறித்து சொன்ன காரியம் உண்மைதான். நீங்கள் உங்களுடைய வாயால தேவனிடத்துல வருகிறீங்க, உதடால் அவரை மகிமைப்படுத்துகிறீங்க, ஆனா உங்களுடைய உள்ளமோ அவரை விட்டு தூரமாக இருக்கிறது. 9వ వాక్యం, బట్ ఇన్ వెయిన్ దే డు వర్షిప్ మీ. వ్యర్థంగా నన్ను ఆరాధిస్తున్నా. వ్యర్థంగా అంటే ఊరికే ఆరాధించుకోవాలి, పాట పాడాలి, ప్రార్థించాలి, సంఘానికి రావాలని ఒక బాధ్యతలాగా ఆలోచించి చేయడం వచ్చి వ్యర్థమైన ఆరాధన. பாருங்க, நான் வந்து ஒரு பேருக்காக பாட்டு பாடணும், கிறிஸ்துவ நான் ஒரு ஜெபிக்கணும், இல்லாவிட்ட சர்ச்சுக்கு போகணும், இப்படி செய்யணும் என்கிற ஒரு கட்டாயத்தினால செய்யும்போது அது வீணான ஆராதனையாக மாறுகிறது. టీచింగ్ ఫర్ డాక్టర్స్ అండ్ ద కమాండ్మెంట్స్ ఆఫ్ మెన్. ఇటువంటి వ్యర్థమైన ఆరాధనను చేసి మీరు మనుషుల ఉపదేశమును, మనుషుల అభిప్రాయాన్ని, మనుషులు ఏర్పరుచుకున్న ఆజ్ఞలను మీరు బోధిస్తున్నారని కూడా చెప్తున్నారు. వాక్యాన్ని వదిలేశారు. మీరు ఒక మతాన్ని స్థాపించుకొని, ఒక డినామినేషన్ లేకపోతే ఒక క్రమము ఉంచుకొని, వీళ్ళు అనుకున్న వాటి మీద ఎక్కువ అవగాహన ఉంచి దేవుని వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టారని కూడా ఆ సమయంలో ఉన్న పరిసయ్యులను యేసుక్రీస్తు తప్పు పెట్టాడు. அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த பரிசேயர்களை ஆண்டவராக இயேசு குற்றம் கண்டுபிடிச்சுள்ளார். நீங்க மனுஷர்களுடைய உபதேசத்தையும் கட்டளைகளையும் போதித்து ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தி உங்களுடைய அதிகாரத்துக்குள்ள வைத்துக்கொள்ளதான் வைத்துக் கொண்டிருக்கீங்களே தவிர இந்த వార్తயில் இருக்கிற వసనத்தை சொல்லுகிறது கிடையாது. వ్యర్థమైన ఆరాధన, అటువంటి ఆరాధన మనం చేస్తున్నామా ఈరోజు? వీణాన ఆరాధన, అప్పటిపట్ట ఆరాధన మనం చేయరోమా? మన హృదయము వేరొక స్థలం మీద, వేరొక వస్తువు మీద, వేరొక వ్యక్తి మీద ఉండి యేసుక్రీస్తుని ఆరాధిస్తే ఆ ఆరాధనకు పేరు వ్యర్థమైన ఆరాధన, అంగీకరింపబడని ఆరాధన. நம்மளுடைய உள்ளம் வேறு ஒரு நபர் மேலேயோ, வேறு ஒரு பொருள் மேலேயோ, வேறு ஒரு காரியத்து மேலேயோ வைத்து விட்டு நாம் தேவனை ஆராதனை செய்தால் அந்த ஆராதனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. ముழு உள்ளத்தோட கொடுக்கப்படாது. எந்த ஒரு ఆరాధనని ఏற்றுకొள்ள మాటారు. మనం ప్రతిరోజు చేస్తున్న ఆరాధన సంఘానికి వస్తే కూడా దూతలు వచ్చి మనల్ని వచ్చి చెక్ చేస్తారనమాట. ఈ ఆరాధన ఎలా ఉంది, వాళ్ళ త్రాసులు వేసి ఎంత బలమైనది చెక్ చేస్తారు. అది ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటేనే అంగీకరిస్తారు, లేకపోతే అది పరలోకానికి వెళ్ళదు. நாம் ஆராதனை செய்யும் போது தேவனுடைய தூதர்கள் இறங்கி வந்து அதை வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய இடையில போட்டு பார்ப்பாங்க. இது சரியான ஆராதனையா, உண்மையா இவங்க ஆராதிக்கிறாங்களா, இல்லாவிட்டு சும்மா ஆராதிக்கிறானா பார்ப்பாங்க. அது ప్రయోజనం ఇల్లాదా இருந்தா அதை విட்டு విడువాంగ, అది పరలోకத்துக்கு పోయి సేరాదు. చూడండి, దేవుడు ప్రతి ఒక్క ఆరాధనను అంగీకరించడు, ప్రతి ఒక్క కానుకను అంగీకరించడు. మనము పూర్ణ హృదయముతో చేసి దేవుని పద్ధతిలో ఆత్మతో సత్యముతో చేసినప్పుడే అంగీకరిస్తాడు. ஆண்டவர் எல்லோரும் செய்கிற ஆராதனையும் எல்லோரும் கொடுக்கிற காணிக்கையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. సంఘంలో అంగీకరించొచ్చు మంచిగా ఆరాధన చేశారని, కానుకలు పెడితే సంఘంలో తీసుకోవచ్చు, ఆ కానుకలను సేవలో ఉపయోగించుకోవచ్చు, కానీ దేవుడు ఆయన లెక్కలు రాసుకోడు. நாம் செய்கிற ஆராதனை சபையில செய்யும் போது நல்ல ஆராதனை பண்றீங்க பிரதர் என்று ஜனங்க சொல்லலாம்.
இல்லவிட்டால் நம்ம கொடுக்கிற காணிக்கை தசம பாகத்தை சபையில நாம் வந்து அந்த காணிக்கையை அங்கீகரித்து உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் பரலோகம் அங்கீகரிக்கணும்னா நீங்க முழு ஆவியோட, முழு ஆத்மாவோட, முழு பலத்தோட, సత్యతోడ செய்தால்தான் நாம் வந்து அது అంగీకరించబடும். మనం బైబిల్ ప్రారంభించిన కాలంలోనే ఇద్దరు సహోదరులను చూస్తున్నాం. కయ్యూను ఆబేలు అని ఇద్దరు అన్నమాట. ఇద్దరు దేవునికి ఒక కానుకనిచ్చి ఆయన ఆరాధించాలి, స్తుతి ఆయనకు వచ్చి వాళ్ళు థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఇచ్చుకోవాలని వాళ్ళు సంపాదించుకున్న వాటిలో తీసుకువచ్చి ఇచ్చారనమాట. కయ్యూను వచ్చి పండ్లు మరి కూరగాయలు తెచ్చి దేవునికి బలిగా ఇచ్చాడు. మరి ఆబేలు అయితే గొర్రెబెలు తీసుకొచ్చి రక్తాన్ని ప్రోక్షించి అంగీకరించాడు. కొందరు చెప్తారు దేవుడు కయీన్ని అంగీకరించకపోవడం కారణం వచ్చి రక్త ప్రోక్షణ లేకపోవడము. అబేలు అర్థం చేసుకున్నాడు పాప క్షమాపణ రక్తము చేతనే వస్తుందని, అందుకే దేవుడు అంగీకరించాడని కూడా అభిప్రాయం పడుతూ ఉంటారు. சிலர் சொல்லுவாங்க தேவன் பாருங்க காயின் ஆபேல் 2 பேர் 2 காணிக்கை கொண்டு வந்தாங்க. முதல் சகோதரர்கள் 2 பேர் கொண்டு வந்த காணிக்கை. காயின் வந்து காய்கறியும் பழத்தையும் கொண்டு வந்தார். ஆபேல் வந்து ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வந்தார். சிலர் சொல்லுவாங்க ஆட்டுக்குட்டி என்றால் ரத்தத்தை குறிக்கிறது. அப்போ வரப்போகிற ரட்சிப்பை குறிக்கிறதுனால தான் ஆபேலை ஏற்றுக்கொண்டார். காயின் வந்து இந்த కాయగరి கொடுத்தனால కర్తరు ఏற்றுకొల్లల. సో ఇటువంటి అభిప్రాయం ఉందన్నమాట. కయీన్ వచ్చి కూరగాయలు ఇచ్చాడు, అందుకు దేవుడు అంగీకరించలేదు. అయితే అబేలు అయితే రక్తము చిందించి ఒక గొర్రె పిల్లను కొట్టాడు, అందుకే దేవుడు అంగీకరించారు అని కూడా అనుకుంటున్నారు. కానీ అసలు బైబిల్ మనము లోతుగా చూసినట్లా ఆ తర్వాత కయీను ఎంతగానో బాధపడ్డాడు. ఎందుకు ప్రభువా, నా ప్రార్థన, నా యొక్క ఆరాధన, నా యొక్క బలిను, నా యొక్క కానుకను అంగీకరించలేదు, నాకన్నా చిన్నవాడు వాని యొక్క బలిను అంగీకరించావు అనేసి కుమిలిపోతుంటే దేవుడు చెప్పాడు, కయీను నువ్వు బాగా చేస్తే, హృదయపూర్వకంగా చేస్తే నేను ఎందుకు అంగీకరించను, నువ్వు మంచిగా చేస్తుంటే ఎందుకు అంగీకరించనని చెప్పాడు. కూరగాయలు ఇచ్చావని చెప్పలేదు, నీ హృదయంలో ఆనందముతో నువ్వు ఇవ్వలేదు. ఏం చేస్తుంటాడు కయీను? శ్రేష్టమైనది ఇవ్వకుండా కొంచెం వాడిపోయింది, చెడిపోయినది అన్ని కింద పెట్టి పైన మంచిగా పెట్టి దేవుడికి బలిచ్చేశాడు, కానుకిచ్చేశాడు. என்ன பண்ணிருப்பார் காயின்? ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ சரியானதை செய்திருந்தால், உண்மையா செய்திருந்தால் நான் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். கொஞ்சம் அழுகி போனது, வாடி போனது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அப்படி வச்சு மூடி மறைச்சு ఆండవర్ ఏమాతలాన్ని பார்த்திருப்பாరు. ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు, అరాకొర మనసుతో ఇచ్చాడనమాట. అది తీసుకుంటాడు, దేవుడు తీసుకుంటే తీసుకుంటాడు, లేకపోతే పోయిందని ఇచ్చాడు. దేవుడు అంగీకరించలేదు. ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டால் ஏற்றுக்கொள்ளட்டும், விட்டு விட்டால் விட்டு விடட்டும் என்று கொடுத்துட்டாரு. அதனால ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளல. ఈ కొత్త నిబంధనలో మనం చేసే ఆరాధన, మన దేవుని వాక్యం ఒక చోట్ల ఇలా చెప్తుంది, మీరు ఏది చేసినా, తిన్నా, పడుకున్నా, లేచినా, నడిచినా ప్రతి ఒక్కటి దేవుని మహిమ కొరకు మీరు చేయాలి. అదే మనం చేసే నిజమైన ఆరాధన. ఆరాధన అంటే పాటలు పాడడం కాదు, ఆరాధన అయితే ప్రార్థన చేయడం కాదండి. బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఆరాధన అంటే అది మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఆ పదాన్ని వచ్చి మనం వచ్చి ఇలా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆరాధిస్తున్నారు అంటే పాట పాడి స్తుతించడం అనుకుంటున్నాం. அது ఒక భాగమే. நாம் நினைக்கிறோம் கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்கிறது, தொழுது கொள்வது என்றால் பாடல்களை பாடி, கையை உயர்த்தி, சத்தமா கரம் தட்டி, அவரை பாட்டு பாடி துதிப்பதுதான் ఆరాధన கிடையாது. அது ఆరాధనలో ஒரு భాగం தான். చూడండి, 24 గంటలు మనం చప్పట్లు కొట్టి పాటలు పాడుతుంటే పనులు జరగవు. మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాం, పనులు చేసుకోవాలి. పరలోకానికి వెళ్తే కూడా 24 గంటలు దేవుడు కూర్చోబెట్టి మనల్ని ప్రార్థన చేయమని చెప్పడు. మనకు అక్కడ అనేక పనులు ఉంటాయి. ఒక నిజ జీవితం, గృహము, ఇల్లు అన్నీ ఉంటుందన్నమాట. అందరినీ కలుసుకోవడం, మాట్లాడడం, సంతోషించడం అన్నీ ఉంటాయి. பாருங்க, இந்த உலகத்துல நாம எப்பவுமே பாட்டு பாடி ஆண்டவரை துதிச்சுட்டு இருந்தா நம்ம சாப்பிடுறதுக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் எப்படி ஒரு வாழ்வாதாரம் நடக்கும்? பரலோகத்துக்கு போனாலும் நம்ம 24 மணி நேரம் துதிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம். நமக்கு அங்க நிறைய வேலை இருக்கும். நம்ம வீடு இருக்கும், நிறைய பேரை சந்திக்கணும், பேசணும், ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை சொல்லி கொடுப்பார், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் நமக்கு మறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. అప్పుడు నిజంగా నేను ఎలా ఆరాధించుకోవాలి దేవుడిని అంటే, ప్రతి ఏ ఒక్క కార్యం చేసినా నన్ను దేవుడు చూస్తున్నాడు, నేను చేసేది దేవునికి మహిమ తెస్తుందా లేదా అనేది మనం నిర్ణయించుకోవాలి. మంచి విషయం, ఒకరితో మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, మంచి ఫ్రెండే, కానీ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సిస్టర్ గారు సాక్ష్యం చెప్పారు, క్రైస్తవురాలే, మాట్లాడడం తప్పు కాదు, వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్న కార్యాలు షేర్ చేసుకోండి, కానీ గంటల తరబడి
చిన్న చిన్న విషయాలు ప్రతిరోజు వాళ్ళ జీవితంలో జరిగినది మాట్లాడుతుంటే దేవునితో ఉన్న స్నేహం తగ్గిపోతుంది. ఈ వ్యక్తితో మాట్లాడడం ఎక్కువైపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆరాధన అనేది ఆ వ్యక్తికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ యేసయ్యకు రావడం లేదు. இப்ப பாருங்க, இந்த சகோதரி சாட்சி சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மற்றொரு சகோதரி சபையில அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு நட்பு உண்டானது. அவங்களோட நிறைய நேரம் பேசுறதா போச்சு. அவங்க நிறைய மணிக்கூர் கணக்கா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும். அப்போ அப்படிப்பட்ட நேரத்துல என்ன நடந்துச்சு, அவங்களுடைய ஆராதனை எல்லாம் அந்த நபருக்கு போகுதே தவிர యేసు క్రీస్తుకు வருகிறது கிடையாது. మనల్ని లేకపోతే మనం చేసే క్రియల ద్వారా దేవునికి మహిమ అక్కడ కలగటం లేదంటే అది మనము వ్యర్థంగా మన జీవితాన్ని, మన సమయాన్ని గడుపుకుంటున్నామని అర్థం. நாம் செய்கிற எந்த ஒரு காரியமும் தேவனுக்கும் இயேசுவுக்கும் மகிமை கொண்டு வராவிட்டால் அது வீணான காரியத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூட நாம் அறியணும். అలా కాకుండా ఏది చేసినా దేవుని మహిమ కొరకు అని చేసినప్పుడు అది దేవుని ఆయన దృష్టిలో ఒక గొప్ప ఆరాధనగా ఆయన మనల్ని అంగీకరిస్తాడు. நாம் எதை செய்தாலும் தேவனுக்காக, கர்த்தருக்காக என்று செய்யும் போது அது அவருடைய సన్నిధిயில ஒரு நல்ல ஒரு ఆరాధనயாக ఏర్చుకొల్లబడదు. చివరిగా రోమియోలు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 1-2 వాక్యాలు మీ అందరికి తెలిసిన ఒక మంచి భాగం ఇది. கடைசியாக ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு భాగం. అపోస్తలుడైన పౌలు రోమా నగరంలో ఉన్న క్రైస్తవులకు చెప్తున్నాడు, ఆ దేశంలో ఉన్న క్రైస్తవులకు చెప్తున్నాడు, మీరు మీ యొక్క శరీరాన్ని జీవ బలిగా అర్పించుకోండి, పరిశుద్ధమైనదిగా, దేవుని చేత అంగీకరింపబడినదిగా, ఒక యథార్థమైన నిజమైన మంచి ఆరాధన ఇదే అని కూడా చెప్తున్నాడు. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்துல ரோம் நகரத்துல இருக்கிற அந்த மனிதர்களுக்கு, அந்த சகோதரர்களுக்கு பவுல் சொல்லுகிறார், இதோ நான் தேவனுடைய இரக்கங்களால் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன், உங்களுடைய சரீரத்தை, இந்த சரீரத்தை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்கள், பரிசுத்தமானதாகவும் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ఆరాధనயாக இருக்கும்படியாக நீங்க ఒప్పు கொடுங்க. మన శరీరాన్ని దేవునికని అప్పగించుకోవడం ఒక గొప్ప ఆరాధన. நம்மளுடைய శరీరத்தை தேவனுக்கென்று ఒప్పు கொடுப்பது ஒரு நல்ல ఆరాధనే. కొరింథు సంఘములో అనేకమైన పాపము, ముఖ్యంగా అక్కడ వచ్చి వారు శరీరంలో అపవిత్రత కలిగిన వారుగా జీవిస్తుంటే, అప్పుడు అక్కడ రాశాడు ఒక స్థలంలో, ఏం చెప్పాడంటే, మీ శరీరము మీరు వచ్చి తప్పు చేయడానికి ఇవ్వబడలేదు కానీ ప్రభువుకని ఇవ్వబడిందంట. ఈ శరీరం ఎందుకు సృష్టింపబడిందంటే దేవునికని సృష్టింపబడింది, మన ఆశలను తీర్చుకునే దానికి కాదనమాట. ఈరోజు మనం జీవిస్తున్న ఈ సమయంలో విలువలు లేవు అనమాట. సో ఈ శరీరాన్ని ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళే పాడు చేసుకుంటున్నారు. అపవిత్రతకు అప్పగించుకొని అనేకమైన రోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి. కుటుంబాలు విడిపోవడానికి కారణం ఏంటి? అక్రమమైన సంబంధాలు. అటువంటి కార్యాలు ఉండడం వల్ల విడాకులు అయిపోతుంది. పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత 1 సంవత్సరంలోనే విడిచిపెడుతున్నారంటే వేరే సంబంధాలు వాళ్ళకు పెళ్లి కాకముందే కలిగింది గనుక పవిత్రతను కాపాడుకోలేదు. ఒక వ్యక్తికని వారి శరీరాన్ని ఇవ్వలేదు. దేవుడు వచ్చి శరీరాన్ని సృష్టించింది ఒకటి దేవుని కొరకని, లేకపోతే మీకు భాగస్వామ్యంగా ఇచ్చే భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆ వ్యక్తికే ఆ శరీరము సొంతమై తప్ప వేరెవ్వరికి సొంతం లేదు. ஆண்டவர் நம்மை படைத்து நமக்கு கொடுத்த சரீரம் தேவனுக்கென்று நம்ம அர்ப்பணிக்கணும். இல்லாவிட்டால் எதிர்காலத்துல நீங்க திருமணம் செய்கிற அந்த ஒரு நபருக்கு தான் அந்த శరీరం అధికారం இருக்கிறது. బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది, ఒక భర్తకు భార్య శరీరం మీద అధికారం కలదు, అదే విధంగా ఒక భార్యకే భర్త శరీరం మీద అధికారం ఉందని కూడా బైబిల్ చాలా స్పష్టతతో చెప్తుంది. மிகுந்த தெளிவாக வேத வசனம் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், ஒரு 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 மனைவியின் சரீரத்தின் மேல கணவனுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கிறது, கணவனின் శరీరத்தின் மேல மனைவிக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கிறது. మరి భార్య భర్త ఇద్దరి మీద దేవునికి యేసుక్రీస్తు వారి శరీరం మీద అధికారం కలిగి ఉన్నది. అటువంటి కుటుంబము రాతి బండ మీద కట్టబడిన కుటుంబం వలె చివరి వరకు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా విడిపోకుండా అసలు ఆ కుటుంబం అనేది చాలా చక్కగా நிலபடுకుంటుంది. இப்படிப்பட்ட சத்தியத்தின் மேல ஒரு குடும்பம் கட்டப்படும் போது அது எந்த அலை வந்தாலும் இயேசு தலைவராக இருக்கிறதுனால அந்த குடும்பம் அழிந்து போகாது.
ఈ శరీరం వచ్చి అపవిత్రతకు అప్పగించుకుంటే మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించడం లేదు, ఆయన్ని మనము దూషించి ఆయన్ని శపిస్తున్నామని అర్థము. நம்ம இந்த சரீரத்தை அசுத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து நம்மளுடைய ஆசைகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு பதிலாக அவரை தூஷித்து, அவரை வெறுத்து, அவரை நாம் அவருடைய முகத்துல துப்பி, அவரை అడిத்து సిలువలో పోడుகிறோம் என்று అర్థం. శారీరించాలంటే శరీరంలో చేసే పాపం మాత్రం కాదు, కంటితో చేసే పాపం. ఈ రోజు ఇంటర్నెట్ ఉంది, ఇంటర్నెట్ లో అపవిత్రమైన పటాలు, వీడియోస్ బోళ్ళంతా ఉన్నాయి. 90% క్రైస్తవులు దానికి బానిసలైపోయారనేసి స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తుంది అనమాట. రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు, నేను చదువుకున్నాను. 90% పైగా ఉన్న క్రైస్తవులు, ప్రతి వయసులో ఉన్నవారు, యవనస్తులు మాత్రం కాదు, వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారు కూడా ఇంటర్నెట్ లో చెడు కార్యాలు చూస్తున్నారు. దాంట్లో ఆనందించి వారి ఆలోచనలను, శరీరాన్ని అపవిత్రపరుచుకుంటున్నారట. 90% கிறிஸ்தவர்கள் இன்டர்நெட்ல இருக்கிற ஆபாசமான காரியங்களை பார்க்கிறதுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறாங்களாம். அப்படி செய்கிறவங்க தேவனை ஆராதிக்க முடியாது. మన నేత్రాన్ని, మన కంటిని మనం పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. நம்மளுடைய కண்களை நாம் పరిశుద్ధமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். బైబిల్ రాయబడక ముందే యోబు అనే భక్తుడు మొట్టమొదటిగా ఆయనే బైబిల్ పుస్తకం రాయడం అనేది ఆయనే రాశారనమాట, యోబు పుస్తకం. ఆ తర్వాతే మోషే వచ్చాడు. யோபு వచ్చి అబ్రహాము జీవించిన కాలంలో జీవించిన వాడు. யோபு என்கிற பக்தன் எழுதின புத்தகம் தான் முதலாக வேதம், நம்மளுடைய బైబిల్ எழுதப்பட்டது. அவர் మోసేకు మున్பாகவே ఆబ్రహామిన్ కాలத்துல இருந்தார். యోబు ఒక స్థలం చెప్తున్నాడు, నేను ఒక కన్యకను కన్నెత్తి చూడను, నా కంటితో నేను నిబంధన చేసుకున్నాను, అలా చేస్తే నా భార్య ఇతరులకు బానిసైపోవును గాక అని కూడా శపించుకున్నాడు. யோபு அந்த காலத்துல அவர் சொல்லுகிறார், ஒரு கன்னிகையை, வேறு ஒரு ஸ்திரியை நான் கண்ணெடுத்து பார்க்க மாட்டேன், அப்படி பார்த்தால் என்னுடைய மனைவி మற்றவங்களிடத்துல పోయి అడిமையாக இருக்கட்டும். ఆయనకి ఎలా అండి తెలిసింది? అంత పవిత్రత బైబిల్ లేదు, పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడలేదు, దేవుని సత్యము ప్రకటింపబడలేదు. మనస్సాక్షితో బ్రతికిన వ్యక్తికే అంతగా తెలిసిందంటే ఈ రోజు ఈ నిండు బైబిల్ ఉంచుకున్న మనకు మరింత ఎక్కువ ఎంత పవిత్రత కలిగిన వారిగా ఉండాలనేసి మనమే ఆలోచించి చూడాలి. யோபின் காலத்துல வசனம் கிடையாது, ஆவியானவர் கிடையாது, சத்தியம் கிடையாது. மனசாட்சியின் காலத்திலே யோபுக்கு இப்படிப்பட்ட சத்தியம், ஆழமான சத்தியம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இன்றைக்கு முழுமையான வேதம் கொண்டிருக்கிற நாம் எவ்வளவு పరిశుద్ధமாக நம்மளுடைய శరీరத்தை ఒప్పు கொடுக்க வேண்டும். శరీరాన్ని దేవునికని పూర్తిగా అప్పగించుకొని ప్రతి అపవిత్రతను వదిలిపెట్టి పరిశుద్ధమైన జీవితానికి అంకితం చేసుకున్నప్పుడు మనం నిజమైన ఆరాధనను చేస్తున్నాము. இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா சகல தீட்டான காரியங்கள், கெடுமையான காரியங்களை விட்டு விட்டு பரிசுத்தத்துக்கும் நீதிக்கும் ஒப்பு கொடுக்கும் போது நம்மளுடைய శరీరத்தில் நாம் దేవుని ఆరాధిக்கிறோம். రెండవది, మీ ఆలోచనలను మీరు నూతన పరుచుకోనని రోమిల్ రాసిన పత్రిక 12:2 చెప్తున్నది. கடைசியாக ரோமர் 12:2 சொல்லு, உங்களுடைய எண்ணங்களை, உங்களுடைய மனதை దేవునుடைய వార్తైనాల పుదిపిత్తుకు కొల్లుంగల్. ఎలా మన మనసును మనం నూతన పరుచుకోవాలి? నేను బలహీనుడు అనుకున్నప్పుడు అక్కడ మనం చెప్పాలి, నేను బలహీనుడు కాదు, క్రీస్తు నాలో ఉన్నాడు, నన్ను బలపరచు క్రీస్తు ద్వారా నేను సమస్తము చేయగలను. అది నమ్మడం ద్వారా, అది చెప్పడం ద్వారా, అలా ఆలోచించడం ద్వారా మన ఆలోచనలు మనం నూతన పరుచుకుంటున్నాము. நான் ஒரு பலவீனமானவள் என்கிற ஒரு எண்ணம் வரும்போது அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்காம உடனே சொல்லணும், நான் பலவீனமானவன் கிடையாது, நான் பலவீனமானவள் கிடையாது, எனக்குள்ள இயேசு ஜீவிக்கிறார், எனக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜீவிக்கிறார், அவருடைய பலத்தினால பிலிப்பியர் 4:13 சொல்லப்பட்டது போல என்னை பலப்படுத்தும் கிறிஸ்துவினால் நான் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலனுண்டு என்று அறிக்கை செய்ய வேண்டும். ఇలా ప్రతి సమయము మన ఆలోచనను మనము నూతన పరుచుకుంటూ ఉండాలి, రిన్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்மளுடைய ఆలోచనే நாம் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். అందరికి చెడు తలంపులు వస్తాయి, ఎవరికి చెడు తలంపులు రాదు, ఇక నాకు రానే రాదు, పాపమే లేదని ఎవ్వరు చెప్పలేదు. ఎంత గొప్ప భక్తుడైనా వస్తుంది. వచ్చిన వెంటనే వాటిని చెరపట్టి యేసుక్రీస్తు పాదముకి తీసుకెళ్లి, ప్రభువా ఇలా వస్తుంది, దీన్ని నేను తిరస్కరిస్తున్నాను, నీ యొక్క పరిశుద్ధతను కోరుకుంటున్నాను, మీ రక్తం చేత నన్ను కడిగి పవిత్రపరచండి, మీ వాక్యము చెబుతున్నది నేను పరిశుద్ధిని గనక మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండని చెప్పారు, నేను పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి అప్పగించుకుంటున్నాను చెప్పిన వెంటనే దేవుడు మన ఆత్మను, మన ఆలోచనను పరిశుద్ధపరిచి, పవిత్రపరిచి నూతన పరుస్తాడు.
எல்லோருக்கும் தவறான எண்ணங்கள் வரும். தவறான எண்ணங்கள் வராது இல்லாவிட்டால் எனக்கு எல்லா ஆலோசனை பரிசுத்தமா இருக்கும் என்று யாருமே சொல்ல முடியாது. அப்படி வரும்போது பரிசுத்தவானுக்கும் பாவிக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்னவென்றால், பாவி அதை விட்டு விடுவான். பரிசுத்தவான் என்ன செய்வான்? அதை எடுத்துக்கொண்டு தேவனுடைய பாதத்துல வைத்து அதை உடைத்து அதை விட்டு அதை துரத்தி அவனுடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தி இயேசுவின் ரத்தத்தால கழுவி, ஆண்டவராக இயேசுவே நீர் பரிசுத்தமா இருக்கிறீர், உம்மை போல நானும் பரிசுத்தமா இருக்கேன்னு நான் అర్పణిக்கிறான் பாருங்க. அதுதான் ఉన్మయాన ఆరాధన. ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన శరీరాన్ని తన మనస్సును దేవునికి అప్పగించుకొని పరిశుద్ధమైన జీవితానికి అప్పగించుకొని, నీతి మార్గానికి అప్పగించుకొని, వాక్యాన్ని నమ్మి, వాక్యాన్ని చెప్పి, వాక్య ప్రకారం నడుచుకున్నప్పుడు అదే నిజమైన ఆరాధన. అదే నూతన నిబంధనలు దేవుడు కోరుకుంటున్న ఆరాధన. వాక్యము చేత, సత్యము చేత, ఆత్మ చేత నడిపింపబడే ఒక జీవితము. இதான் உண்மையான ஆராதனை. தன்னுடைய ஆவியும் சரீரத்தையும் அவனுடைய எண்ணங்களையும் எல்லாவற்றையும் புதுப்பித்து தேவனுக்கு என்று அர்ப்பணிக்கிறது. புதிய ஏற்பாட்டுல தேவனால ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற உண்மையான ஆராதனை இதுதான். పరిశుద్ధాత్మ మనకు కావాలి, వాక్యం అనే ఈ సత్యము కావాలి. ఇవి రెండు ఉంటే మనము ఆ రెండిటిని ఉపయోగించుకొని నడుచుకున్నప్పుడు తండ్రికి ప్రియమైన ఆరాధనను అర్పించేవారుగా చివరిగా మనము మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. பரிசுத்த ஆவியானவரும் வேதத்தில் இருக்கிற சத்தியத்தை நாம் உபயோகித்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில దేవునికాగ వాழும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையே ஒரு ఆరాధనயாக మారివిடும். మన జీవితమే ఒక ఆరాధన అంతే. మనం నడుచుకోవడం ఒక ఆరాధన, మనం కూర్చుంటే ఒక ఆరాధన, మనం మాట్లాడుతుంటే మన ఆరాధన. దేవునికి ఆరాధిస్తున్నాం అన్నమాట, ఆరాధన చెల్లించుతున్నాం. మన మాటలు చక్కటైన మాటలు మాట్లాడినప్పుడు ఆ దేవునికి ఒక మహిమ కలిగిన ఆరాధనగా మారిపోతుంది. మీ జీవితం, నా జీవితం కూడా మన జీవితమే. మై లైఫ్ ఈస్ వర్షిప్ టు గాడ్, నాట్ వాట్ ఐ సింగ్, నాట్ వాట్ ఐ డూ, నాట్ వాట్ ఐ ప్రీచ్. మై లైఫ్ ఈస్ వర్షిప్. ఐ పోర్ మై లైఫ్ టు జీసస్. ఐ పోర్ మై లైఫ్ ఆన్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీసస్. నా జీవితాన్ని నేను ఆరాధనగా మార్చుకుంటున్నాను. నా జీవితాన్ని యేసయ్య పాదం మీద పడేస్తున్నాను. ఆయన తీసుకొని ఆయనకు బానిసను నేను. ఆ యొక్క స్థితికి ఎప్పుడు వస్తామో మనం చేసేవన్నీ కూడా ఆరాధనగా మారిపోతుంది. அவருக்கு நான் அடிமை, அவருடைய பாதத்தின் மேல் நான் விழுந்திருக்கிறேன் என்று ஒப்பு கொடுத்து நாம் வாழும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையே ஒரு సుగంధ ద్రవ్యமாக దేవునుடைய పాదத்தில் ஒரு ఆరాధనயாக మాரும். అటువంటి జీవితాన్ని దేవుడు మన అందరూ కూడా ఇచ్చి నడిపించును గాక. ఆమేన్. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம எல்லோருக்கும் தேவன் கொடுத்து நடத்துவாராக. ஆமேன்.